नमस्ते। सत्यवादी पंचसखा मानक मध्यरे अन्यतम साधक थिले ऋषिप्राण आचार्य हरिहर। এই आचार्य हरिहर सत्यवादी बनविद्यालयर तथा गांधी गोपबंधु जुगर ऋषिप्राण आचार्य थिले। से थिले एकाधार रे जणे ऋषि प्रतिम शिक्षक, समाज संस्कारक, जनसेवक, सारस्वत साधक, तपस्वी, दार्शनिक, मुक्ति संग्रामर अनन्य अग्रनायक। तांकर चित्त चरित्र और चिंतन रे भरी रही थिला भारतीय आर्य जीवनर संस्कार, संस्कृति और आर्य ऋषिर प्रकृति। 1921 मसीहा गांधींकर प्रथम ओडिशा आगमन, 1922 सत्याग्रह, 1923 लवण सत्याग्रह, 1934 मसीहार हरिजन पदयात्रा, 1938 मसीहार बेरबई समावेश एवं 1942 मसीहार भारत छाड़ो आंदोलन, स्वदेशी जनजागरण, गांधीवादर प्रसारण, नारी जागरण, निशा निवारण, अस्पृश्यता निराकरण भली महान कार्य परिचालनार प्रेरणादाता थिले आचार्य हरिहर। एथिबाई से बहुबार कारावरण करिबाकु मध्य भ्रुक्षेप करि नथिले। कारागार रे मध्य से आचार्यर भूमिका निर्वाह करिथिले। वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबेल भली महान धर्मशास्त्र गूढ़ तत्व को अति सहज सरल ग्रहणीय शैली रे बुझाइबार दक्षता थिला तांकर। उत्कलमणि गोपबंधु दास ऋषिप्राण आचार्य हरिहरं को विश्व धर्मशास्त्र चलंती भाषाकोश हिसाब रे ग्रहण करिथिले। सच्चा देशभक्त स्वयं संपूर्ण नागरिक गढ़िबा पई से सत्यवादी बनविद्यालय प्रतिष्ठा और परिचालनार प्रमुख भूमिका बहन करिथिले। भूदान यज्ञर सन्थ विनोबा भावे तांकु आर्य ऋषि बा आचार्य हरिहर नामरे संबोधन करुथिले। आचार्य हरिहर आचार्य उपाधि तांकर पितृदत्त नथिला कि राजदत्त नथिला। निजस्व प्रतिभा बलरे यह आपे आपे तांको सह जोड़ी होई जाइथिला। तांको शैशवर नाम थिला हरिहर ब्रह्मा। श्रीक्षेत्र सन्निकट श्रीरामचंद्रपुर शासनर श्री जगन्नाथ प्राणगत महादेव ब्रह्मांकर से थिले प्रथम संतान। मात्र 3 वर्ष बयसरे माँ छेउंड होई मध्य से जीवन संग्राम रे भांगी जाई नथिले। पंडित गोदावरीश मिश्रंकर भाषारे उत्कलमणि और आचार्य हरिहर यथार्थरे उत्कल रत्न। आम भाषा, साहित्य, शास्त्र, पुराण ज्ञान रे से थिले एक चलंती भाषाकोश। तांको दर्शन और शास्त्रीय शंका समाधान पाई देश विदेशर बहु विद्वान श्रीक्षेत्र को आसीबा यार ज्वलंत प्रमाण। तांको रचित इंग्राजी व्याकरण चाइल्ड इज फास्ट ग्रामर, गीता ज्ञान समीक्षा, उपनिषद तथ्यावली संपर्कित ग्रंथर तुलना नहीं। 12 फेब्रुआरी 1879 तारीख रे जन्म नेइथिबा एही अनन्य प्रतिभांकर अंतिम दिन थिला 1931 मसीहा फेब्रुआरी 21 तारीख। से दिन उत्कल जननी जने ऋषि प्रतिम संतान को हराई बसिला। मात्र तांकर कृति और स्मृति चिरकाल लगी अमर होई रहिबो।
ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ସେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସହିତ କଟେଇଥିବା ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ସେହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମୟ ହେଉଛି 1965 ମସିହା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ଛୁଟି 1965 ମସିହାରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନୀ ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଗରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥାଏ। ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପରିଚୟ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୋ ରହଣୀର ଆୟୋଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଖଟ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ସପ, ସେଇଠି ମୁଁ ମୋର 2 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ରହିବା ପାଇଁ ସେଜ ବିଛେଇ ଦେଲି। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ମୁଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅତିଥି ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ହେଲା। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଭୋଜନରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ବକୁଳ ବନର ଅନ୍ୟତମ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ନିରଳସ ଜୀବନ ସାଧନାର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେପରି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ଡାଲି ସହିତ ଠାଏ ମାତ୍ର ତରକାରୀ, ଶାଗ ଟିକିଏ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ ଭୋଜନ ସର୍ବୋଦୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପାଟିରେ ଘେନିବା ଆଗରୁ ମୁଖେ ସଦାମ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ଷ ଘେନିବି ସତତ ମୁଦେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୟା ରଖ ବେଶ ଏକ ତନ୍ମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଲୁଣି ଅଲଣା ଭଲମନ୍ଦ ବାରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋର ନୋଟ୍ ଖାତା ଓ କଲମ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ବାରଣ୍ଡା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ରହଣି କାଳ ଘଟଣା କିଛି ସ୍ମରଣ କରି ମୋତେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସେ ଧରି ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ହରିହର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ତାଜା ଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ତାଜା। ସେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହନ୍ତିନି, କହନ୍ତି ଦାସେ ଆପଣେ। ସେ ମନେ ପକାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଟିପି ନେଉଥାଏ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବେଳେବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ମୃତିର ଢେଉରେ ସେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ବେଶ୍ ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଭାବର ଆତିଶଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ସଖା ଅଗ୍ରଜ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ନିର୍ବେଦ ନୈବେଦ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଡାକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହନ୍ତି, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଚାଲ ବୁଲିଯିବା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଚି ଭାଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସର୍ବୋଦୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି।
आचार्य महाशय दृष्टिशक्ति हराई बसी थांती। सची भाईंकर कांधरे गोटे हाथ रखी आर हाथ में बाड़ी धरी से आग को पाद पकांती। केतेबेले बा तांको हाथ सची भाईंकर हाथ मुठारे। बाटरे केते किशोर किशोरी और परिचित व्यक्ति तांकर पाद धूली नियंती। पिलामानंकर से आदरर अजा बुढ़ा सची भाई बड़ मानंकु चिन्हाई दियंती। ए अमुक दासे, ए अमुक मिश्रे, अमुक सतपथिए, महांतीए, विश्वाले, कियो मलिक पुओ भल अछ तो। आचार्य महाशयंकर समस्तंकर कुशल कामी, समस्तंक पई तांको कठरे आशीषर स्वस्तयन। एमिति परिचय कुशल पुछा भितरे बेल बेस गड़ी जाए। समुद्र कूलरे पहुंची पारु नहीं। पुरीर अगणित भासमान जलस्रोत आगेई जानती। आमे पछकु फेरु। संध्या पूर्वर फेरी आसी से सामान्य जलखिया खांती। चूड़ा भजा, मुढ़ी उखुड़ा, नचेत पूरी हुडुम। दांत नथिबा पाटिरे भिजेई भिजेई बेस संतोषरे से थिरु दीटा खाई दियंती। पानी गिलासे पियंती। तापरे संध्या प्रार्थना। विपद नुहई विपद केबे, संपद नुहई संपद भवे। विभुंकु भूलिले सकल दुख, विभु सुमरणे मिलई सुख। शिशु सुलभ सरल प्रार्थनाटिए समग्र पाई केवल शांति और स्वस्तिर कामना। निज पाई एक संसार विरागी सन्यासीर गैरिकता। समस्ते तांकर पुओ झियो, आपणा पर केही नुहंती। यथार्थरे से थिले सन्यासी। सत्यवादी रे थिला बेले से पईता छाड़ी देइथिले। केतेकंकु बेस ओडुआ लागिला। सेमानंकु आचार्य महाशय बुझाई देले, मु अनुभव करुछि मो भितरे सबु जाति अछंती। मु गोटिए जाति भितरे बांधी हेबाटा कोन ठीक हेबो? अहं भावरु मु मुक्त हेबाकु चाहे। जेतेबेले पईताटी को देखुछि अलक्षरे मो मनरे भाव उठुछि जे, भाव जन्मुछि जे मु उच्च जातिर लोक। मोर जीवन सहित एहा खाप खाऊ नाही। कोनोसी अहं भावरु नुहे, मो मन को शांति देवा पई एपरि करूछि। उत्कल विश्वविद्यालय रे थरे तांकु डॉक्टरेट उपाधि सम्मान सूचक देवा पई प्रस्ताव देले। से अति विनयर सहित ताहा प्रत्याख्यान करिदेले। काले मनरे एते बड़ उपाधिटिए पाइबार गर्व आसीबो। किंतु तांकु उपाधि प्रदान करी विश्वविद्यालय जे गौरवान्वित होइथांता ए सुजोग पाइला नाही बोली प्रोफेसर नित्यानंद सतपथींकर अभिमत। से लेखारे से उल्लेख करिसंती, संध्या परे आमे किछि समय बसु। मु दासे आपणक विषय रे कौतूहली हेई उठे। गोपबंधुक संपर्क रे पचारे तापरे कोन हैला। मु एक कलंतर लोभी कृपण बेपारी परी मो उद्देश्य बणिज मेली दिए। तांको स्मृति को उखारी उखारी तथ्य साउंटिबा मोर लक्ष्य। 86 वर्षर जने वृद्ध व्यक्ति जे स्मृति को ठीक सजाड़ी धरी पारिबे ए कथा आशा करिबार नुहे। तेणु बेले बेले से सबु बेखाप और विक्षिप्त होई पड़े। खोली ताड़ी पचारिले स्मृति उकुटी उठे। सची भाई मते सचेतन करि दियंती। आचार्य महाशयंकर रात्रि भोजन बेल होई गलानी, सेतिकी थाउ। आचार्य महाशय अति अमायिक भावे उत्तर दियंती, होउ खाइबा एथर। आचार्य महाशयंकर लिखित चाइल्ड्स इजी फास्ट ग्रामार आमे समस्ते पढ़ी इंग्राजी भाषार व्याकरण बुझिबाकू प्रयास करिछु। से भलो इंग्राजी व्याकरण टीए लिखिथिले और तार पुनर्मुद्रण तांको जीवदशारे प्राय 60 थर होई जाइथिला। प्रकाशक माने तांकू उचित राजशुल्क बा रॉयल्टी देइथिले, तांकर किछि अभाव नथांता। भारतर स्वाधीनता संग्राम रे 1930 बेले से आईन अमान्य करी इंचुडी ठारे बंदी होइथिले। गोपबंधु सेतेबेले आउ इह धामरे नाहांती। तेणु लवण आंदोलन संग्राम रे आचार्य महाशय हेइथिले सेनापति। 1921 रु 1947 पर्यंत दीर्घ 26 वर्ष काल स्वाधीनता संग्राम रे अतःप्रत जड़ित थिले। इंग्रेज सरकारंक सहित लड़ी चली बेले से उत्कल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर दुई थर
ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ନିଜେ ସମାଜ ଦୈନିକର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ନୂଆ କଥାଟିଏ ପରି ଲାଗିବ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକ ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ସଂସ୍କାରକ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ନିର୍ଯାତନା ଏଥିପାଇଁ ସହିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ପରେ ସେ ଆଉ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାକୁ ଏଡ଼ିଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କର ଦି ଥର ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ପରେ ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପହିଲି ପାଳି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହର ମାସ କେତେଟା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ସଚେତନ ପୁରୁଷ ବିବାହ ପାଇଁ ବା ମନ ବଳେଇବ? ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା। ହରିହର ତାହା ହିଁ ମାନିନେଲେ। ତାପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଅବନ୍ଧନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଧରି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୋଗ ବା ଭାଗ୍ୟ ସୀମା ସରହଦକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡାକୁ ଡାକୁ ଦିନେ କହିଲେ, କେମିତିଆ ଲୋକ ଦାସେ ଆପଣେ? ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ରତ୍ନାକର ପତିଙ୍କ ଘର ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ଝରକାରୁ ଝିଅ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିବ, ନନା ନନା ବୋଲି। ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକି ଚାହିଁବେନି କି ତା ଘରକୁ ଯିବେନି। ମୁଁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ ଅଧିକନ୍ତୁ କହିବେ, ଆସ ହରିହର, ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା। ସେ ତାର କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ରହୁ। ଆମର ସେଠି କିବା କାମ? ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବାକି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଗୁରୁ ଓ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିବା ପରଦିନ ଗୋପୀ ଭାଇନା ସହିତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲି। ବାଟରେ ଆପଣେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ରଙ୍ଗଣୀ ଖଦି, ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କଳା ପାହାଡ଼ ଖଦି। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଖଦିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସରୁ। ତାଙ୍କର ଏ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ମୋର ବିଲାତି ପତଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର କଳ୍ପନା ଏକାବେଳେକେ ଉଭେଇ ଗଲା। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଅତି ଆପଣାର କରିନେଲେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାରିକୁ ଗୁରୁ କରିନାହିଁ। ଏପରିକି ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ନନା ମୋତେ ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ରଗୁରୁ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆସନରେ ବସାଇ ସାରିଥିଲି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବା ଛାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହରିହରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନଧାରାର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ମେଳ ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଏପରି ଏକ ଆକର୍ଷଣର ମୂଳ କଥା ଥିଲା। ନିଜର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦେଇ ଏ ଦୁହେଁ ଦେଶକୁ ଓ ଜନସମୁଦାୟକୁ ହିଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଭୂତି ଓ ବିଭୂତି ଭାବେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ପରିଧାନ ଠାରୁ ଆଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ମେଳ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ସହିତ କଳି କରିଥିବା ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ି କଉଡ଼ି ଖାଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେଦିନ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସଭାସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ସିନା, କାହା କଥାର ପ୍ରତିବାଦ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କରିନଥିଲେ। ସେହିପରି ହରିହର କେବେ କାହା ସହିତ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କଳି କରିଥିବା କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ପକ୍ଷରେ ହୁଏତ ଏହା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଧବାଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ସେନାପତି, ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି, ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଓ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି, ସର୍ବୋଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଭାବରେ
ଜୀବନ ସାରା ନାନା ଦାୟିତ୍ୱର ଗୁରୁ ବୋଝ ବହନ କରି ଚାଲିଛି, ସେ ଯେ ଜଣକ ସହିତ ବି କଳି କରିନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ ନା ଦେବତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ନା ଆଉ କେହି ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ହରିହର ଯେଉଁ ସମ୍ମୋହନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ, ସୁଆଣ୍ଡର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପୁନଶ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ତାହା ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବଡ଼ ଲେଖକ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏ କଥାଟାକୁ ସେ ଫିଟାଇ କରି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଦାବରୀଶ କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଭବ ପାରାବାରରେ ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତରୀର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେ, ମୋ ପ୍ରାଣର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା। ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ କଳ୍ପନାରେ ଦେଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ସୁହୃଦ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ନିତାନ୍ତ ବିରଳ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ କାଳରେ ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସକ୍ଷରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଭାବି ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳୁ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିନଥିଲେ ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ କାଳ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ସୌଧ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଏଡ଼େ ଦମ୍ଭରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳରୁ ହିଁ ହରିହର ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭୂମି ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା କାଳରେ ହଇଜା ପରି ବିସୂଚିକାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶହ ଶହ ବିଦେଶାଗତ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବାଜନିତ ଶାଶ୍ୱତ ଉପଲବ୍ଧି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଟିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ବିଛଣା ପାଖରେ ରାତିସାରା ଜଗି ବସି ତାର ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଓ ଥଇଥାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସେବାର ବିଶାଳ କ୍ୟାନଭାସକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୃଦୟ ଓ ମନ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନର ଅବସାନ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହିଁ ଜାଳି ରଖିଥିଲେ ସେବା ଓ ସାଧନାର ଦୀପଶିଖା। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ସେବାର ଉଭୟ ମାନବିକ ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ଦିଗର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ହଇଜା ରୋଗୀର ସେବାଠାରୁ କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ଲୁଣ୍ଠିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶିକ୍ଷକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଦିଗ। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସାହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ମା ପଚାରିବାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତହୁଁ ମା ଆବେଗରେ କହି ପକାଇଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ତାପରେ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହାଇସ୍କୁଲ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହର ଶାସନରେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 1930ରେ ଓ 1942ରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ଓ ବରହମପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲାବେଳେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଓ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଶିକ୍ଷକତାର ଭୂମିକା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ ସେ ବୋଧହୁଏ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ଏପରିକି 1942 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାଳ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମେଳରେ ବସି ସେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଓ ଉପନିଷଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସମସ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ରଚନା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନଈ ତାଲିମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଓ ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା, ସେହି ପରିଷଦର ସଭାପତି ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ବିନୟ ଭାବ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ତରରେ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନିଷ୍କମ୍ପ ରହିପାରିଲେ ହିଁ ଉପରେ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନଚେତ୍ ବିନୟ ଭାବ ଏକ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଛଳନାରେ ହୁଏତ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ହରିହରଙ୍କର ଏହି ବିନୟ ଭାବ ଓ ସହନଶୀଳତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ ନ କରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୟସରେ 5 ବର୍ଷ ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହରି ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ଗାଈ ବୋଲି ଉପମିତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈଟି ଯେପରି ଦୁଧ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ରହି ପହ୍ନା ଦେଖେଇଥାଏ, ହରିହର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉଣା ନଦେଲେ ମେସ୍ରେ ଖାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକଟିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାନିବେ କି? ପୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଗଦାବରୀଶ ଓ ପରେ ହରିହରଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜର ମନର କ୍ରୋଧ ଓ ବିରକ୍ତିକୁ ଏପରି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରିହରଙ୍କର ସାଧୁତା, ସହନିକତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସରଳତାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଚିରାୟତ କରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଦୁର୍ବାସା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ହୋତା, ଏକାନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଓ କ୍ଷଣକପି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ହରିହର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ କଥା ସୁଧୁରି ପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହସି ହସି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲାବେଳେ ଯେ ଉଦ୍ଧତ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଏଥିରେ ମତଦ୍ୱୈଧ ଥାଇ ନପାରେ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିପରି ହେଇଥାନ୍ତା? ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେବ, ଜୀବନ ସାରା କ୍ଷମତା ବଳ ଏଠାରୁ ଦୂରରେ ଇଚ୍ଛା କରି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା। ଗାନ୍ଧୀ, ବିନୋବା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଅକ୍ରୂରଟିଏ, ଛାଞ୍ଚର ମଣିଷଟିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିନଥାନ୍ତା ବା ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ହୋତା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକର ଭବିତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କର ଆକଳନ ଖୁବ୍ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। 1928ରେ ହରିହରଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାସେ ଆପଣା ସେହି ବର୍ଷ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଜୀବନଟା ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ସେଦିନର କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଧକ୍କାଟି କୌଣସି ମତେ ସହିଯାଇ 20 ବର୍ଷ କଟାଇ ଦେଲା ପରେ 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ସେହିଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଳିଚଟରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶୋକ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି।
ସବୁ କାମ ଚାଲେ ସତ, ମନରୁ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ବିନୋବାଜୀ ଭୂମିଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ସେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। 1955ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲେ। ତେଣୁ ବୁଲାଚଲା ପାଇଁ ଫକୀର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତି ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଆଶାବାଡ଼ୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଖି ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ନ ମାନି 1960 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାୟ 3000 ମାଇଲ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମନର ବଳ ପାଖରେ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ହାର ମାନୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମର୍ପିତ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 1959 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଯେଉଁ ଡାଳକୁ ସେ ଆଶ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ନିଜ ପରିବାର ନଥିଲେ ବି ସେତେବେଳକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରାଟ ସର୍ବୋଦୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଅଥଚ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ଗୋଦାବରୀଶ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଶେଷରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ତାହା ସହଜେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। 1960 ଏପ୍ରିଲରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସ୍ଥିର ହେଲା ସେ ପୁରୀ ଫେରିଆସିବେ ଓ କିଛିଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀ ହେରାଗହିରୀ ସାହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ଓ ସେଠାରେ ମୋର ରହଣି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଥିଲା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶତପଥୀ ମହାଶୟ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ କଟିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଗଳିବାଙ୍କରେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏକ ନିରୀହ ଆବୃହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅନଏଜ୍ୟୁମିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲି। କେତେ ବଡ଼, କେଡ଼େ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ, ଅଥଚ ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ପରିଧାନ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କେଡ଼େ ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ଶିଶୁ ସୁଲଭ। ମୋ ମନର ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଜନିତ ଅଭିମାନ ଏହି ବିରାଟ ମଣିଷଟିର ଚରଣ ତଳେ ରେଣୁ ରେଣୁ ହୋଇ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେପରି ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଉର୍ମି ନିର୍ବିକାର ବେଳାଭୂମିର ଚରଣ ତଳେ ଅନବରତ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ, ଆସବାବ ଓ ଜୀବନଧାରା ସବୁ ଯେପରି ମଣିଷର ବଡ଼ଲୋକୀ ଓ ଅହମିକାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, କାହା ପାଇଁ ଏ କୃଚ୍ଛ ସାଧନା? କିଏ ବୁଝିବ ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମାର ଆକୁଳ ଆକୁତି? କାହା ପାଇଁ ସରଶଯ୍ୟାରେ କୂଳବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ? ମନର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ସଚିବାବୁଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ପଚାରିଥିଲି, ସଚି ଭାଇ, ଦୁଧ ଟୋପାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉନାହଁ? ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରାଣ ମୋର ଏକ ନିରାଶ ଆକୁଳତାରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏସବୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଇସା କାହୁଁ ପାଇବୁ? ପରେ ବୁଝିଲି କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ସାମୟିକ ଦାନରେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ସେତେବେଳେ DPI, ଦିଅନ୍ତି କିଛି ମାସିକ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ସତ୍ୟବାଦୀର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ଦାନରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଭୂଦାନ ସମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟଥା ଓ ବେଦନାରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲି। ଏଇ ଆମ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ସେବା ନାମରେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଜନତାର ପରମ ସେବକ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରରେ ଦିନ କାଟେ। ତାର ଜରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦେହ ପାଇଁ କେହି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନଥିଲା। ଶାସକ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସେଦିନ ବେଳ ନଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି,
ए देश खाली संबल दरिद्र नुहे चिंतार मध्य अति उत्कट भावे दरिद्र। सरकार आखिरे आचार्य महाशय व्यक्ति विशेष मात्र, किंतु से कौन व्यक्ति विशेष थिले। आज तांको मृत्युर अनेक वर्ष परे मनरे तुहाई तुहाई प्रश्न उठे। आम समस्तंक परी सुख स्वाच्छंद और अभिलाष पछरे से मध्य धाई पारि थांते। क्षमता राजनीति रे से भी होई पारि थांते नेता मंत्री किंबा सरकार। अथच सन्यासर ए साधना उत्कट दारिद्र्यर ए भेक कहा पाई, जो मानंक पाई सेमाने किंतु ए जातिर जीवन बालुचर रे तांको एकदा पदयात्रार चिन्ह न लिभुणु तांको पासरी देइछंती। तांको जराग्रस्त देह पाई टिके सुख और स्वाच्छंदर व्यवस्था करि देई पारि नांती। केते नेता केते मंत्री तांको मुक साक्षी करी सभा समिति रे आपणा करामतीर आत्मप्रचार रे फाटी पड़िछंती। फूलमाल ताली और थली पाइछंती, किंतु से नीरव साधक एही प्रतारणार पटुआर न देखिबा पाई बोध हुए तुम आगरू आखि हराई बसीथिल। से दिन 1964 छात्र आंदोलन रे पुलिस गुड़ीमाड़े केते जन छात्र प्राण हराइले। सरकारंक सहित रेभेन्सा कॉलेज छात्र मानकर बुझामुणा और मिलामिशा न हेबारु ओडिशार चतुर्दिग को अशांतिर निया व्यापी जाई थाए। आचार्य महाशय असुस्थ अवस्था मध्य स्थिर होई रही पारिले नहीं। दिने खबर कागज को विवृत्ति देले मु धृतराष्ट्रंक परी अंध होई बसी मो नाती नातुणी दुखर कहानी शुणी पारिबी नहीं। काहार दोष से विचार मो पाखरे नहीं। जो माने आज शासन गादी रे सेमानंकु मध्य मु विशेष श्रद्धा करे, तथापि मु जाई आमरण अनशन करिबी। ए निया जदि न लिभे मु बंचिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। एई घोषणार प्रभाव छात्र और सरकारंक उपरे किपरि पड़िथिबो ताहा अनुमान करा जाई पारे। एई विवृत्ति परे सबु समाधान हेई गला और तांकु आउ आमरण अनशन करिबाकू पड़िला नहीं। आज एतिकी थाउ, परवर्ती समय आचार्य हरिहरंकर आउ किछि कथा कुहा जिवो। कमेंट रे जहा चाहिए लिखिबे। नमस्ते, धन्यवाद।